ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਵਿਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट देखो उत्तर। कविता गंगा राम साडी ISC बोर्ड वालों प्रवानित पुस्तक काव क्यारी विच दर्ज है जो कि आधुनिक पंजाबी कविता के जन्मदाता भाई वीर सिंह जी की शाहकार रचना है। इस कविता राही भाई वीर सिंह जी ने यह स्पष्ट किया है कि लंबी गुलामी अते कैद एक तोते नूं निढाल बना दिंदी है। बेशक कैद अते किसे दी अधीनगी ऐश भरपूर ही होवे, पर फिर भी भावें कोई जानवर होवे जां मनुख उस नूं मानसिक अते सरीरक तौर ते नकारा बना दिंदी है ते उस विचों आत्म विश्वास खत्म कर दिंदी है। ओके बेटा, सार दी शुरुआत विच असीं प्रसंग नाल संबंधित लाइनां लिखते हाँ। ठीक है, सब तो पहला रचना का नाम आ गया गंगा राम। किहड़ा बोर्ड है? ISC। ठीक है, अते यह कविता किस पुस्तक विच दर्ज है? काव क्यारी। ठीक है, उस तो बाद कवि का नाम भाई वीर सिंह जी। ठीक है, फिर इस तो बाद असीं विषय नाल संबंधित लाइनां लिखणियां हन। ठीक है, जिवें कि इस कविता विच भाई वीर सिंह जी ने यह दस्सिया है कि लंबी गुलामी अते कैद एक तोते नूं निढाल बना दिंदी है। ठीक है, कि इस कविता विच भाई वीर सिंह जी ने एक तोते दी तरसयोग हालत नूं बयान किया है अते दस्सिया है कि भावें कैद जां किसे दी अधीनगी गुलामी ऐश भरपूर ही होवे, पर फिर भी चाहे कोई जानवर होवे जां फिर कोई मनुख उस दे उपर इसका डूंगा असर पैंदा है। ठीक है, अते अजिही कैद इंसान जां किसी भी जानवर नूं मानसिक ते सरीरक तौर ते भी नकारा बना दिंदी है ते इत्थों तक कि उस विचों आत्म विश्वास खत्म कर दिंदी है। ठीक है, नैक्सट पैरा देखो। भाई वीर सिंह जी ने इस कविता विच एक तोते की त्रासदी नूं बयान करते हुए लिखिया है कि एक सुनसान जंगल विच एक तोता बैठा रो रहा हुंदा है। वह कदे कदे उड्डण की कोशिश करता है पर फिर डर कारण लुक के बैठ जाता है। उसकी हालत भुख प्यास कारण बहुत तरसयोग हो जाती है पर उसकी सार लैण लई कोई नहीं आउंदा। अचानक ही थोड़ी देर विच उस जंगल विच एक पिपल के रुख उत्ते तोतियां दी एक डार आराम करन लई आ बैठती है जो कि निश्चिंत हो के गोला खांदे हुए शोर मचा रहे सन। उस समय उन्हां विचों एक तोते की नज़र रोंदे विलकदे तोते भाव गंगा राम ते पैंदी है। हुण देखो बेटा, इस कविता विच कवि भाई वीर सिंह जी ने एक तोते भाव गंगा राम की त्रासदी नूं बयान किया है ते दस्सिया है कि एक सुनसान जंगल सी जिथे एक तोता बैठा रो रहा सी। बेशक वो उड्डण की कोशिश करता है पर उसके मन में डर सी, इस करके वो फिर लुक के बैठ जाता है। ठीक है, तो अचानक थोड़ी देर बाद उस जंगल विच एक पिपल के रुख उपर तोतियां दी एक डार आराम करन लई बैठती है ते ओह तोते उस पिपल के रुख उपर लगियां होईयां गोलां बहुत ही बेफिक्र हो के खा रहे सन अते उस समय उस तोतियां दी डार विचों एक तोते की नज़र रोंदे विलकदे तोते भाव गंगा राम ते पैंदी है। ठीक है, नैक्सट देखो। इसलिए डार विचला ओह तोता उड़ के गंगा राम कोल आ जाता है अते उसनूं पिपल के रुख ते जाण लई आखदा है क्योंकि वह हेठां बैठे हुए किसी कुत्ते जां बिल्ली का शिकार हो सकते हैं पर गंगा राम कोलों उड्डिया नहीं जाता।
ਇਸ ਲਈ ਡਾਰ ਵਿਚਲਾ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਰ ਵਿਚਲਾ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਰ ਉੱਡ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਰ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡਾਰ ਵਿਚਲਾ ਤੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਰ ਉੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ? ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਗੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ, ਮੇਵੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤੋਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਤੋਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ, ਮੇਵੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤੋਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਤੋਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤਾ ਆਪਣੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਤੋਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦ ਤੋਤੇ ਦੀ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।